Hi, this is Pavitra from Short Funly, an independent filmmaking forum or a medium providing you the greatest platform to outshine your talent and to drive you to the path of success through opportunities. Yes, today we have Ashita, the producer, and a crew. So we're going to talk about their experience towards their successful journey. So, hi team, this is Pavitra. Hi. Hi. Hi, Pavitra. Hi, so Ashita, you just tell me we know that now women are experimenting and achieving in different sectors. So how you started this journey? Like what inspired you the most? அப்படின்னு கிடையாது. So we just it was lockdown and just we wanted to do something creative. Okay. And both Praveen, who's the writer director of the film, is my husband. So both of us decided to do something and take this up. So it is him who has led the entire thing, right? Okay. So yeah, I mean that's about it. Okay. Then to the director I'll ask. So you are the captain of the ship. So you just tell me like what is the key to developing a good team? Like how you form this team? Yeah. So obviously the first main member is the producer. Okay. So we who decided to produce this short film. And like you said, lockdown nala I can talk in Tamil, right? Yeah, you can talk. Yeah. So lockdown nala என்ன பண்றது தெரியாம உட்காந்துட்டு I'm an actor actually. Okay. Yeah. So then சரி ஏதாவது கிரியேட்டிவா ஏதாவது பண்ணோம். And the next obvious thing was சரி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we already did a 5-minute short film. நானும் ஆஷிதாவும் மட்டும். Like Ashita was handling the camera. Okay. And I did the whole writing, directing, music and editing and all that. Okay. And then we were hungry for more. இன்னும் ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சு. And it was lockdown. அப்போ we had to work backwards. Okay. So இப்போ லாக்டவுன்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்படி யோசிச்சு எழுதுனது தான் இந்த ஃபிலிம். வெளியே போக முடியாது, வெளியே போய் ஷூட் பண்ண முடியாது. And we didn't have budget அவ்வளோ கிடையாது. So the first நிறைய தாட் வந்தது. அதுல the most convincing thought was let's do a video call setup. Okay. And that too அதுல வந்து ரெண்டு பேர் வீடியோ கால்ல பேசுறது நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க. லைக் ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் மாதிரி காமிச்சிட்டு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க. So I wanted to think on a larger canvas. So first நான் வந்து 9 பேர் வீடியோ கால்ல வர மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதினேன். Then it was like too big, like and too confusing. Okay. So அதனால அது ஃபைனலி 6 பேர் வர மாதிரி I worked backwards basically. Okay. அப்படி எழுதுனது தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட். Okay. Then I got an idea how about strangers, how about these 6 பேருக்கும் தெரியாது. They don't know each other. Yeah. So அப்போ என்ன பண்ணலாம்? So okay, let them be strangers. Okay. Then I imagined. The rest of things are imagination. Then and also I didn't want it to be like funny and whatever. I thought okay, ஏதாவது thriller மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமா யோசிச்சேன். Okay. So that was the whole idea. And then slowly one by one the team formed and we did it. Okay. So as you said that funding is a critical right in that filmmaking. Like how you approach and like get funds to make your short films. Is there like if anything is that you can share the experience? இப்போதைக்கு we have not gone out and asked for funding. Even though we have future projects, that is through friends only, I think. Okay. Funding வந்து I think mainly தெரிஞ்சவங்க மூலமா தான் காசு கிடைக்கும். So for the future projects, I think அப்படிதான் we approach some friends basically. Okay. So like which is so like maybe direction or you also been an actor and a director. So how you compensate that the both ways? So which is so like so comfortable to you like அதான் இந்த படத்துல I realized something. I realized that while you're directing, don't act. Okay. So அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல,
யூ கேன் ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதுமே. ஷியர் எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை வந்துருச்சு, ஓகே எனக்கும் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்ததுனால ஐ ஆக்டட் ஆகலாம். Okay. So, this networking is important to grow this industry. Like how you form it. That is the only way. Mm. Networking is the only way I feel. Okay. Okay, then we have the editor and music guy. Yeah, editor. Okay, hi. Like that. What online tools did you use to improve your filmmaking skills, especially when editing? So this will help for the first-time filmmakers and listeners to get started. It's like setup wheel, bro. Like online tools. இந்த கால் வந்து எப்படி இது பண்ணனும்னு சொல்லி கேக்குறாங்களா? இந்த நீங்க உங்க ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் டூல்ஸ் இதுல யூஸ் பண்றீங்க? ஆமா. ஓகேங்களா. இதுல மட்டும் இல்ல ஜெனரலாவும். அதுதான் ப்ரோ. என்னன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று வருது அப்படின்னும் போது எதுவுமே வந்து எல்லாமே நார்மலா இருக்கிறது கிடையாது. இது ஒரு விதமான ஒரு பேட்டர்ன். ஆக்சுவலா வந்து கிரைம் த்ரில்லர்ல வந்து வெறும் கால் மட்டுமே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டிராவல் ஒன்று இருக்கு. இப்போ இதுல இருக்க சவாலே என்னன்னா போர் அடிக்க கூடாது அந்த டிராவல்ல. அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவருமே ஸ்கிரிப்ட்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் மோர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்ததால நம்ம சைடு நம்ம கட்டு ஓரளவுக்கு அவர் சொல்றதை நம்ம வச்சுட்டு வந்துட்டோம், இது பண்ணி வச்சுட்டு வந்துட்டோம். பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போனது எல்லாமே அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ளோ தான். பிளஸ் அவர் சொன்ன விஷயங்களை நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கோம். அதுதான் அதோட இதுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி நாங்கள் மற்ற ஃபிலிம் எல்லாமே பண்ணும்போது வந்து அந்தந்த ஸ்கிரிப்டோடைய டெப்த்தை பொறுத்து தான் நம்மளோட கட்டு இருக்கும். நம்ம பெருசா அதுல எதுவும் என்ன சொல்றதுன்னா அதை கட் பண்ணி பெருசா நம்ம காட்டுவோம், தவிர அதுல நம்ம பெருசா மோர் எஃபோர்ட்டா போட்டோம் அப்படின்றது வந்து அது எல்லாமே டைரக்டருடைய கிரெடிட் தான் போய் சேரும். அவங்களோட ஃப்ரீ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட்ஸ் இல்லாம நம்ம ஒன்றும் பெருசா பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. மோஸ்ட்லி அவருடைய விஷயம் தான் எல்லாமே. பட் அதான் அவங்க வந்திருக்கு. So this after writing couple of scripts, so do you find that process of script writing is harder or easier? This to me. Hello. Hi. Yeah, yaar kekreenga? You asking me or? I'm asking, anyone can answer it. Like just writing a script. So after writing a couple of scripts over years, or maybe after 2-3 scripts, do you find that is harder or easy? உண்மையிலே எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஸோ பட் வாட் ஐ திங்க் இஸ் எவ்ரி ஸ்கிரிப்ட் வில் பி த சேம் only. Like I don't think it's easy or hard. I think I think one thing that I've seen from Praveen's journey is the most important thing is to actually write it. You know, a lot of times we are stuck thinking in our head, whether it's good or bad. The best thing to do is actually write it. Every indalum, just write it off. So, and everybody does that, I think, from the small or new writers to the top writers, everybody needs to do that, I think. Whatever comes in their mind, they have to write it. So, yeah. Okay. So, to producer the question, so you can tell about your experience, like how when you heard about the story and the script, like what you imagined and what was your expectations, like the outcome, how the audience would react. So, you'll be having certain things, right? So how you? Yeah. So like I said, this is more of Praveen than me, right? But both of us definitely have both can share their experience. Yeah, sure. So I'll share from my end. From my because he wrote the script and the story. So I have seen different versions of it and how the journey of the script and how he has ensured that we cover as much as, you know, loopholes or questions that would come in people's mind. So I've also been able to contribute to that, you know, with respect to different inputs in the script. And from there on, he has envisioned the entire thing. Kind of, it is the audience reaction is definitely matching to that. So I mean, Praveen, you can add. What should I add? Sorry. So she's asking about how you envisioned it and has it come out that way and the audience reaction and everything. No, it just happens. It's a writing process. Now I can't
ஆனஸ்ட்லி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல எப்படி ஃபார்மட்ஸ் எல்லாம் கேட்டா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இப்போ அது ஏதோ அந்த டைம்ல வந்து ஃபார்ம் actually some 16 to 18 minutes, right? So it's almost like it was like we couldn't able to can't predict also what will happen in the next movie. It was so thrilled actually. So nobody would have been experienced like when starting a movie, when seeing after 10 to 15 minutes, the movie was so right from the starting to end. It was full of suspense and thrilled. So thank you. Yeah, so it is actually good. So after a response from the audience, like what you felt? எல்லாருமே அதான் சொன்னாங்க, லைக் 80 மினிட்ஸ் போனது தெரியல அப்படின்னு. ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே ஃபர்ஸ்ட் திங் இன் மை மைண்ட் வாஸ் ஹவு டு மேக் இட் கிரிப்பிங். யாருக்குமே போர் அடிக்க கூடாது. ஏன்னா 6 பேர் கூட இல்ல, அதுல ஒரு ஆள் வந்து லைக் அன்னோன். ஸோ 5 பேர் தான் இருக்காங்க. 5 பேர் முகத்தை தான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ எப்படி போர் அடிக்காம இது பண்றதுன்னு, தட் வாஸ் தி பிகெஸ்ட் சேலஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் அ ரைட்டிங் ப்ராசஸ். லைக் யூ ஜஸ்ட் கீப் ஆடிங் ஸ்டஃப் டு இட், யூனோ. இப்படி எழுதிட்டு இருக்கும்போது இப்போ டக்குன்னு தினேஷ் வந்து கேட்பாரு, உங்களை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. அண்ட் தென் இட் வில் பி லைக், ஓ எந்த படத்துல நடிச்சீங்கன்னு கேட்பாரு. So it's just okay, so nothing happened there. Okay, you have to think from the audience eyes. Like ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது அவங்க எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து, you know, where will they be gripping? And the major thing for the gripping element was the music. Okay. Even now we found we got a review from a guy on Instagram. We saw it, and his first comment was music. You know, the music subconsciously builds the thrilling element. The writing, kandipa writing irukku namba, but the real element comes from music. So Abu really understood our requirements. Samme pottundar music, you know, from beginning, like starting suspense, and then as it builds, you know, we increased the music. Adlam Abu did a great job in setting the tone in the first montage also. Okay. First montage is, you know, to konja light ah irukum, adukaprom konja suspense, adukaprom thrilling. So yeah, I think with respect to writing, you eppadi solradhu therilla, it's like okay, let's add something here. அப்படி யோசிச்சு தான் பண்றது. See, the script never forms in your head. ஒரே ஐடியா ஸ்கிரிப்ட் வராது தலையில. அது எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். எழுதும் போது ஓகே, இந்த இடத்துல ஏதாவது பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம். So then okay, let's put this, let's just add it, and then let's see where it goes. அப்படி எழுதி தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படிதான் வந்துச்சு, you know. So even the last twist also, I was stuck there. என்ன பண்ணலாம், and then I just wrote something. You know, you just have to keep adding the elements, thinking from audience perspective. Music director is online actually. Yeah. There. You can tell about your experience. So your name Abu, right? Yeah. First of all, thanks to everyone for this team to give this to me. You can be little louder, Abu. I couldn't able to hear. Okay. Can you hear me? Hello? Yeah. Solunga, Abu. Okay. First of all, thanks to this team to give this thing to me. Because இப்போ ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் அப்படின்ற அந்த ஒரு கணக்குல பார்த்தோம்னா, we can make ideas with more inputs from the director. எனக்கு வந்து பிரவீன் பிரதர் எனக்கு கொடுத்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா தான் கொடுத்தாரு. எல்லாமே நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து, ஒரு டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து, ஒரு டெக்னீஷியன் கிட்ட ஒரு இன்புட் வர்றது வந்து அவ்வளோ சாஃப்டா எல்லார்கிட்ட இருந்து வருமானதுன்றது இட்ஸ் நாட் கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் ஏன்னா சில பேர்கிட்ட இருந்து இன்புட்டே வராது, நீங்க பண்ணி கொடுத்துருங்க ப்ரோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. பட் ப்ரோ அவங்க பிரவேஷ் வந்து உட்காந்து எனக்கு கரெக்டா சொல்லி எனக்கு ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு, எனக்கு வந்து ஐ நீட் மியூசிக் இன் கிராஜுவல் மூமெண்ட்ஸ், ஒரு கிராஜுவலான ஒரு மூமெண்ட்ஸ்ல இருந்து எனக்கு வேணும்.
எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு த்ரில்லர், ஒரு சம்திங், ஒரு ஒரு கிரைமிக்கலா இருக்கும்ல, சம்திங் ஒரு ஸ்கேரியா இல்லாம அதே சமயம் ஒரு த்ரில்லர், அந்த ஒரு டோன், ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லிட்டாரு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஓகே, mostly our team will be watch the short film. Mostly our short films will watch more than 20 minutes whenever starting the work. ஒரு ஒர்க் வந்து நாங்க ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 minutes, ஒரு 20 times ஆச்சு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். பார்த்துட்டு we'll make plans, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு வந்து மியூசிக்கலா சவுண்ட் ட்ராக் ரெடி பண்ணலாமா இல்ல சவுண்டிக்கலா ரெடி பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு நாங்க பிளான் பண்ணுவோம். சரி ஓகே, கொஞ்சம் புதுசா இருக்கட்டும், சம்திங். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்கலா தான் இருக்கும் சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் எல்லாமே. சம்திங் ஒரு மியூசிக்கல் அப்படி ஒரு ஓரியன்டேஷனாக தான் எல்லாமே வந்து டிராவல் ஆகும். பட் சம்திங் ஒரு சில ஃபிலிம்ஸ், ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பேஸ்டா தான் மியூசிக்கல்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் அந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபிலிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட்லி நம்ம எதுக்கு ரெகுலேஷனா இருக்கிறத பண்ணணும், சம்திங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம். அதே சமயம் கொஞ்சம் கிராஜுவலா இருக்கணும். மியூசிக் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேஸ்க்கும் ஒரு பிளாட்டுக்கும் போகும்போது சம்திங் மியூசிக் ஒரு கிராஜுவேஷன் தெரியும். அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் அந்த கிராஜுவலா ஒரு மூமெண்ட்டுக்கும் அந்த ஒரு சைலண்ட்டும் மியூசிக்ல மோஸ்ட்லி சவுண்ட் குவாலிட்டி நாங்கள் கொஞ்சம் அதை மோஸ்ட்லி அது கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்ப்போம். ஏன்னா சம்திங் நிறைய so much instruments will make sounds irritable. ரொம்ப இரிட்டேட் ஆயிடும். ரொம்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணாலும் இரிட்டேட் ஆயிடும். ஒரு மாதிரி கேட்க முடியாது, அது டயலாக்ஸும் வந்து டெலிவர் ஆகாது, மியூசிக்கும் புரியாது. ஸோ சம்திங் ஒரு செப்பரேட் செப்பரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், 4 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு 4 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருந்தா கூட ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ரீசனபிளா இருந்தா ஓகே அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணிருந்தோம். ஓகே, அதனாலதான் நாங்க சம்திங். அதுவும் இல்லாம இந்த வீடியோ கால் அப்படின்ற போது இது டோட்டலாவே ஒரே லொகேஷன் தான், ஒரு சிங்கிள் லொகேஷன் தான், படம் ஃபுல்லா ஒரு சிங்கிள் லொகேஷன் போது அந்த மியூசிக்கு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம உள்ள இம்போர்ட் பண்ண முடியும். அதனாலதான் சரி ஓகே கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கொஞ்சம் ஃபைனா பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்தோம். நாங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம், பிரவேஷ் கொடுத்தோம். கொடுக்கும்போது அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது, அவர் கேட்ட உடனே அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது it was too good. Yeah, that was nice actually. I mean, it going with the film and the background music, it was good, nice actually. Thank you so much. So this anyone can answer it, like how important do you think this short film make a major role for a person for venturing into direction? It's nothing like that. There is no set formula கிடையாது இங்க. அது I really don't know. Like எல்லாருக்குமே ஒரு ஜேர்னி இருக்கு. சில பேர் ஸ்ட்ரைட்டா ஏடியா ஒர்க் பண்ணிட்டு போவாங்க, சில பேர் they do short films and they go. So how important as in I think it is important. ஒன்னு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக ஒரு கான்ஃபிடன்ஸுக்காக ஷார்ட் ஃபிலிம் டெஃபினெட்லி பண்ணோம். பட் இஃப் யூ திங்க் ஐ கேன் ஸ்ட்ரைட் அவே டூ அ ஃபிலிம், அதுவும் ஓகே தான். இங்க செட் ரூல்ஸ் தான் கிடையாது. இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு கூட சொல்லணும். அதோடைய ப்ராக்டிக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து பண்றதுக்கான ஒரு கான்ஃபிடென்ட்னு ஒண்ணு வரணும் இல்லைங்களா. அந்த பெரிய யூனிட்டை பார்த்து நமக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். பெரிய விஷயத்த பார்த்து பயப்படக்கூடாது, அதுக்கான சின்ன விஷயங்களை பண்ணி பார்க்கறது உண்மையிலே. பவித்ரா, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஹிம் அபவுட் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு எடிட்டிங்க்கு. I want Prashant to talk about it because the maximum work in this whole team was by Prashant. ஆமா. ஒரு क्वेश्चन ஃபயர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு regarding editing something. Yeah, Prashant, அவர் பேசி let him vent it out. அந்த அளவுக்கு ஒண்ணும் கஷ்டப்படல, இல்ல உண்மையில அப்படிதான் இருக்கும். என்னென்ன நினைச்சது வரணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் இல்லைங்களா. இல்ல ப்ரோ, பேசுங்க ப்ரோ, அதை பத்தி எவ்வளவு. இல்ல உண்மையில சொல்றேன், your journey, like what all maybe challenges you would have faced, like whatever thing can tell. இருந்தது அந்த சேலஞ்சிங் இருந்தது. அதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. என்னன்னா ஒரு விஷுவலா ரஃப் கட் பண்றதோட ஒரு வீடியோட எடிட்டரோட வேலை முடிஞ்சிடும்.
ஆனா இங்க இங்க போது நம்ம சின்ன சின்ன ஷார்ட் பிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது தான் அதுல கொஞ்சம் நிறைய நம்ம எஃபோர்ட்டை போடுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இவர் பிரவீன் பிரதரோட ஒர்க் வந்து நிறைய எஃபோர்ட்டை போட்டு கொஞ்சம் விஷயங்கள் மாத்தணும், கொஞ்சம் டெம்ப்ளேட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வேற இருந்தது. கொஞ்சம் காலர்ஸ்க்கான அந்த டோன் மாத்துறதுல இருந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்றதுல இருந்து, அதுவும் அவர் டக்குன்னு காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாரு. அதனால அவருக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 5 வாட்டி 6 வாட்டி ஒரே விஷயத்த பண்ணி 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 நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். எனக்கு என்ன புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒருத்தர் ஒரு எடிட்டரை எப்படி வேலை வாங்கணும், அது இன்னும் இந்த விஷயத்துல வந்து நிறைய கத்துக்கிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. நான் அதிகமா டென்ஷன் ஆகல, எனக்கு அதுவே சந்தோஷம். என்ன சந்தோஷமா ஹேண்டில் பண்ணாப்புல, எந்த ஒரு விஷயத்துலயும் என்ன கூல் பண்றதுக்காகவே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாப்புல. அதனாலதான் அந்த ஒர்க்கோடைய குவாலிட்டி அப்படி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா கிரியேட்டிவ் பார்ட் எப்பயுமே டென்ஷன்ல கிடைக்காது, ஃப்ரீடம்ல தான் கிடைக்கும். அதுல கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இவரோட ஃப்ரீடம் எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காரோ அந்த அளவுக்கு வேலை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு விஷயத்த ரெண்டு விதமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம், அதனாலதான் அவுட் நல்லா வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பிரசாந்த், அந்த ஃபுட்டேஜ் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது? அந்த ஃபுட்டேஜ் வச்சு எப்படி இது பண்ணி அதெல்லாமே சொல்லுங்க. பிகாஸ் அதுதான் சேலஞ்ச் இல்லையா? நம்ம வந்து லாக்டவுன்ல ஷூட் பண்ணோம். சோ அது சோ மைக் பிரச்சனை அதெல்லாமே, ஐ மீன் தட் வாஸ் a challenge. அதுதான் சேலஞ்ச் இருந்தது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் அது சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஆக்சுவலா வரும்போதே நம்ம என்னன்னா, இப்போ டப்பிங் கூட வந்து இண்டிவிஜுவல் மைக்ல பண்ணியிருந்தா பிரச்சனையே இல்ல. நம்ம ஸ்பாட்ல அவங்களுக்கான ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா. ஸ்பாட்ல ஏதாவது ஒண்ணு இந்த டைம்ல நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரவீன் பிரதர் வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கரமா போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. ப்ரோ சூப்பர் ஃபாஸ்டா போச்சு ப்ரோ, நல்லா போச்சு ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நல்லாவே ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா, நம்ம ஸ்பாட்ல ஒரு சின்ன ப்ரீ ஒர்க்ல அதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு ஒண்ணு இருக்கீங்களா, அதுல நம்ம டப்ல அனுபவிச்சோம். அப்புறம் சின்ன சின்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ல கொஞ்சம் ஷேக்ல அந்த மாதிரி சில பல இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்தது. மோஸ்ட்லி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடிட்டிங்ல வந்து கம்மி பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அவர் கூட உட்காந்து பண்ண விஷயங்கள்ல மோஸ்ட்லி எடுத்தாச்சு. பட் நான் ஒண்ணு எங்க எல்லாருக்குமே பதறின ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டியில தான் ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அதோட இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து எனக்கு ஷாம்னு ஒருத்தர் மூலியமா, இல்ல ப்ரோ அவர் தானே ப்ரோ? ஆமா ஆமா ஷாம். அவர் மூலியமா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்தது. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஒர்க் இது எனக்கு. நான் மற்ற இடத்துல எல்லாம் போனேன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மாதிரி அவங்க சொல்றதை மட்டும் செஞ்சுட்டு வருவேன். பட் இங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட கட் பண்ற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. உங்க மேமா இருக்கட்டும், ப்ரொடியூசர் மேமா இருக்கட்டும், டைரக்டர் சாரா இருக்கட்டும், செம்ம டைரக்டர் ப்ரோவும் பயங்கர கெட்டான ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஈவினிங் மேல போய் காஃபி அடிச்சுட்டு காக்காவை பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாவே போய்கிட்டு இருந்தது. ஒரு அதான் அந்த செட்டப் அப்படி இருக்கணும். ஆக்சுவலா நான் வந்து வேலையை பாக்குறேன், ஏன்னா சினிமாக்குள்ள வர்றதே புடிச்சு வரணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க யாருமே பிடிச்ச வேலையை பிடிச்ச மாதிரி பாக்குறதே கிடையாது. அப்படியே டெம்ப்ளேட்டா மறுபடியும் போய் அந்த ஆஃபீஸ் செட்டப்ல உட்காந்து மானிட்டர் மட்டுமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு 10 பேர் உட்காந்து கமெண்ட் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர் நல்லாவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த ஒர்க் ரெகுலரா வரணும், அது ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. என்னன்னா எதுவா இருந்தாலும் மாத்திடலாம், எடிட்டிங்ல ஓரளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னா அவரு இவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ணலன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட மிஸ் ஆயிருக்கும். ஒரு சின்ன லோகோ நவுத்துறதுல இருந்து கூட ஒரு 1/2 இன்ச் அதுக்கு ஒரு 10 வாட்டி கரெக்ஷன் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு வந்து என்னன்னா பர்சனலா அவங்க சாட்டிஸ்பேக்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த விஷயத்துல ரொம்பவே சந்தோஷம் 2 பேருக்கும். அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டீம்ல மேக்ஸிமம் வேலை பார்த்ததுன்னா பிரசாந்த் தான். Because Pavitra, like you think it's not easy because there were 5 footages for each and every caller. He had to place it, so for one dialogue 5 மடங்கு வேலை இருக்கு. 5 times the work is there because ஒருத்தர் டயலாக் சொல்லும்போது you have to fix other 4 people's reaction. So imagine there are easily some I don't know 150 dialogues in the film. You know, I'm talking about every second basically. Every second took 5 minutes. Every second of the film took 5 minutes. அப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு வேலைன்னு. Exactly. It was a lot of work. So yeah. அதுதான் அப்படி வீடியோ கால் மாதிரி எஃபெக்ட் இஸ் கமிங் because of that. நிறைய compliments we are getting that bro அப்படியே ஒரு வீடியோ கால் பார்த்த மாதிரி இருக்குதுன்னா because it has been cut that way. Okay.
So, like that. And Praveen, do you have any advice for the first-time filmmakers, like you can tell to make their project stand out? நான் சொல்றதுக்கு பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் பி ஆனஸ்ட், தட்ஸ் ஆல். I mean, and do your homework. Any good thing will take time. So be patient, be honest. அவ்வளவுதான். They'll know it. ஒரு படம் பண்ணி அது சரியா வரலன்னா then they'll know it. அப்ப நான் இங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன், அப்ப அடுத்த வாட்டி அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க. So அவ்வளவுதான். Okay. Ashita, you can share some few words, right? Like any for the advice or anything you can share. Oh, I don't think I have much advice in Praveen. I think I think team, see, like Praveen said, right? It's about actually doing it and look and applying the learnings that you have. Even in the Padathukku, nare learnings irukku. We have a lot of learning. Okay. So I'm sure everybody has learning every project, but the first important thing, like I was telling about story, is write it off. Same way, project also, you should do it. Erangi pannano illena adu it will always be in our imagination, right? So only doing things will make you move forward. So that is what everybody should, if they really want to do something. I mean, see, both Praveen and I are from advertising background. I don't think we really imagined. Praveen is an actor. I never imagined to come into this, but for some reasons we have actually started this. So now we are going to move forward stronger. Okay, wow. So அந்த ஐடியா வந்துருச்சுன்னா immediately I think we should just get going and execute it. And like Prashant and Abu, I'm glad they like the kind of atmosphere we created, and that is what we also want. We really wanted. We know creative work cannot happen under pressure or under without much of respect. We know that, right? நம்ம வந்து advertising work பண்றதுனால we know all this. So this is what. So we obviously get going with your project and have everybody as a team, as a family, and then you will come out with great stuff. Yeah, I think we believe in that, both me and Praveen. Okay. So what are the upcoming projects? Is there anything yet to come? Like you guys have planned some other better than this? Yeah, like any human being, அடுத்து பண்ணும்போது பெருசா பண்ணணும்னு நினைப்போம். So yeah, there are some big interesting projects coming up. Okay, so we are waiting to watch that soon. But this movie has created, it's actually a very good thing, and seriously that 18 minutes even I didn't expect when I was watching that movie. So it is actually too good. So we are really waiting for another big movie by your crew, and it's actually a very good team. Like the way you portrayed your editor, director or music director, whatever it is. So we are waiting to watch another big movie from your end. So all the best. Thank you so much. I think our DOP was missing, but even he also was actually there with us every day on the shoot. It's only Joel, the DOP, and Praveen who went and shot everything. There is no assistance and stuff because the producer did not have budget for assistance. So obviously it was only both of them. So Joel was handling the camera on his own. Yeah. DOP பத்தி சொல்ல மறந்துட்டேன். So because he was not on the call, sorry. Yeah, so அவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 நாள் வேலை பார்த்தாரு. being lockdown situation and all that, அவர் பைக் எடுத்துட்டு வருவாரு, வந்துட்டு like Geeta's portion and my portion did it at my home. The Dinesh our friend வீட்ல ஷூட் பண்ணிருந்தோம், ஸ்வேதா அவங்க வீட்ல ஷூட் பண்ணிருந்தோம், சூர்யா the SI we shot it on the road. So எல்லாருமே முறைச்சு பார்ப்பாங்க என்ன ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. So அதெல்லாம் தாண்டி Joel was extremely supportive. 2 days we went out for montage shooting. So Joel was the first support in our project basically. இவங்க ரெண்டு அபுவும் பிரசாந்த் வரதுக்கு முன்னாடியே Joel came in, in fact some 1 month before GCP came only Joel came. So our பயங்கர support, and we did not expect, but he actually came with he came with a small bag, and we thought, okay, there's a camera in it, okay, great.
but he opened the small bag and so many things were coming out of it. He had those, I don't know, I'm not a technician, but he had like basic key lighting, ஒரு light, ஒரு பெரிய light, and then some do it yourself kind of chai flask வச்சிட்டு ஒரு lighting setup he had, you know. Yeah. So, everything was like very small, but it was a honest movie, you know. So yeah, big thanks to Joel too. Yeah, like that. Yeah, is there like they'll join now, Ashita? Like Yeah. No. You mean Joel? Yeah. No. I doubt he'll join. No, he's not joining. Okay. Sure. Yeah. Okay. Any final words? Yeah, you can tell like editor can talk at last, like editor music. Abu can tell. அதுதான் ப்ரோ மியூசிக்ல அப்புறம் என்ன சொல்றது, ஜெனரலா ஃபைனலா ஏதோ சொல்லுங்க. Sorry, because I don't know so much of English. Sorry for that. You don't know? I'm learning. I don't know so much of English. அது பரவாயில்ல, ஐயா இப்பதான் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். By the way, this guy is very young, okay? அது கூட ட்விட்டர்ல பார்த்து தான் கத்துக்கிறோம். தன்னடக்கம். Actually, Prashant Talata, we got Abu, so we are thankful to Prashant. We are thankful for Prashant. அவரோட கைவண்ணம் தான் எல்லாம். ஆக்சுவலா அபு வந்து வயசுக்கும் பண்ற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கும். பட் ஆனா என்ன சொல்றது, அடக்கம் வந்து ஓரளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், ஒர்க் அதை விட பயங்கரமா இருக்கு. கண்டிப்பா ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வருவாப்ல. நீங்க சொல்லலாம், உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு. சொல்லுங்க, ஏதாவது சொல்லுங்க. மோஸ்ட்லி ஏதாவது மியூசிக் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், மோஸ்ட்லி ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்டா. ஏன்னா இப்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு சொல்லவே முடியாது, ஏன்னா டிஃப்ரெண்டா பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஏஆர் ரஹ்மான் பண்ணிட்டாரு. அவர் ஏஆர் ரஹ்மான் எல்லாமே பண்ணிட்டாரு. இப்போ நம்ம பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி போனாக்கா எல்லாமே வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன், அந்த காட்டுற ஒரு விஷயம், போர்ட்ரை பண்ற ஒரு விஷயம், சம்திங். ஒரே மியூசிக் வந்து வேற ஒரு ஸ்டைல்ல காட்டலாம். having some collaborations in the genre, ஒரு ஜர்னல்ல கொலாபரேஷன் பண்ணி காட்டலாம். அட் த சென்ஸ் இப்போ சவுண்டிங் மூலமா காட்டுற மாதிரி தான். இப்போ நான் அதுலதான் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா வெளியில வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. மியூசிக்லாம் வந்து இப்ப எல்லாருமே வந்து மியூசிக்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சாங் இருந்தாலும் சரி, பிஜிஎம் இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அதை நம்ம சவுண்டா ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு சவுண்டு வச்சு சம்திங். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம லிவிங்ல இருக்கும், இப்ப இருக்கிற சவுண்ட் ஒரு ரெயின் சவுண்டா இருக்கட்டும், ஒரு டிராபிக் சவுண்டா இருக்கட்டும், இதை வச்சு ஒரு பாட்டு பண்றது, ஒரு சாங் வந்து மேக் பண்றது, சம்திங் ஒரு ஒரு புது ப்ரொடக்ஷனா ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இது பிளான் பண்ணோம். ஆக்சுவலா இதுக்கு இந்த படத்துக்கு நாங்க அப்படிதான் பிளான் பண்ணோம். ஒரு சவுண்டை வச்சே வந்து பிஜிஎம் போடலாம் அப்படிதான் பிளான் பண்ணோம். எஸ், போடலாம். அப்புறம் பார்க்கும்போது சரி ஓகே, அது கொஞ்சம் அந்த ரிதமிக்கா இருக்கிற விஷயம் மட்டும் சவுண்டா இருக்கட்டும். அட் த சென்ஸ் பேசிக்கா அந்த ஹைப்பா கொடுக்குற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மியூசிக்கலா இருக்கட்டும் சொல்லிதான் நாங்க கொஞ்சம் அந்த ரிதம், அந்த ட்ரம் யூஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லாமே எத்திக்கல் ட்ரம்ஸ் தான் மோஸ்டா. எல்லாமே எல்லாம் பிளக்கின்ஸா இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி அந்த ப்ரோக்ராமிங் கொஞ்சம் மெனக்கடல், கொஞ்சம் இந்த இன்புட்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு. ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங்ல நார்மலா பண்ணிடலாம், பட் அது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டா இருக்கும், ஒரு ரோபோட்டிக்ஸா இருக்கும். சவுண்டிங்ஸ் வந்து ஒரு ரோபோட்டிக்ஸா கேட்கும். பட் அப்படி இல்லாம ஒரு லைவான ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கணும். சம்திங் இது வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சம்திங் ஒரு லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு ஃபீல் வரணும்னு சொல்லிதான் நிறைய விஷயம் கொஞ்சம் அதுக்காக தான் எங்களுக்கு லேட்டே ஆச்சு. பிஜிஎம் இப்ப ப்ரோ கூட எனக்கு பிஜிஎம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிடைக்குமான்னு கேட்கும்போது கூட அவர்கிட்ட சரின்னு சொல்லிட்டேன். நான் சரின்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் லேட்டா தான் 2-3 நாள் கழிச்சு தான் கொடுத்தேன் நானு. அதனால எனக்கு மோஸ்ட்லி அந்த ரோபோட்டிக்ஸா இல்லாம நேச்சுரல் சவுண்டிங்ஸ்ல அந்த நேச்சுரலா சவுண்டிங்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்தது. ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி கொடுக்கணும் சம்திங். மோஸ்ட்லி அதான் பேமெண்ட்ன்றது அப்பாற்பட்ட விஷயம். பேமெண்ட்ன்றது முக்கியம் இல்லை.
அதை விட இப்ப பண்ணி கொடுக்குற ஒர்க் டைரக்டருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், அவர் எதிர்பார்க்கறது அவருக்கு கொடுக்கணும். மோஸ்ட்லி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது. ஏன்னா இப்ப பிரசாந்த் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி தான், இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பிடிச்சி பண்றாங்களான்றது வந்து இப்ப நிறைய கேள்விக்குறி தான் அது. இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வருவாங்க, உட்காருவாங்க, அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி போடுறாங்களோ இல்லையோ, ஆனா சம்திங் அது சொல்றதை மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சொல்லும் போது சில பேர் ஓப்பனா, இப்ப பிரசாந்த் ப்ரோலாம் சொல்லுவாரு, ப்ரோ இதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பாரு. மோஸ்டா இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா போகலாம், நல்லா இருக்கும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட நான் ஒரு சில ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த கேள்வியே வராது. டைரக்டர் சொல்லுவாரு, அப்படியே போயிடும். ப்ரோ இதுல ஒரு ஃபேட் அவுட் போடுங்க ப்ரோ, போட்டுடலாம் ப்ரோ, அதுதான் புரிஞ்சிடும். சம்திங் கொஞ்சம் ஏதாவது இன்னோவேட்டிவா ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கும் போது தான் அது கிரியேட் ஆகும், ஜென்ரேட் ஆகும். ஐடியாஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். அந்த நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு சம்திங் ஒரு ஒர்க்கர் மாதிரி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது வராது கண்டிப்பா. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்துட்டு ஜாலியா ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒரு விஷயம், ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும், மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் வரும். ஓப்பனா பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அந்த நேரத்துல. இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்ற மேட்ரு நமக்கு பேசுறதுக்கே ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி என் சைடு அந்த இது வரல, ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்ற அந்த வேர்ட்ஸ் என் சைடு இருந்து வரல. அதனால மோஸ்ட்லி Okay, it's almost done, almost every question. So it's done. So I think Ashita, actors will join by next shot, right? Yeah, we'll connect them. Yeah, sure. Welcome. Okay, thank you so much, editor. Thank you. And actually, I have done some 4 or 5 podcasts, but I think this is the almost very jolly. You guys, this team is so nice actually. So happy to hear that. Yeah, because it is like, because I didn't know this Tamil, almost all Hindi only I have done, so it will be 10 or 15 people, but all will be like, but this is the crew I have seriously have enjoyed the way you guys, so very good team actually. So I hope that this should be in upcoming days also I should see this team. So all the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. 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 Thank you.